ஓகேயா? சரி. MC இந்த டாபிக் தான் இருக்கோம் நம்ம. Okey. Hubungan kita ada berapa? Berapa jenis ada hubungan? 4 jenis. 4. Relations வந்து got how many types? 4. Okay. So, என்னென்ன? Satu dengan banyak. Satu dengan banyak. Okay. Lepas tu? Banyak dengan banyak. Banyak dengan banyak. Okay. Lepas tu? Satu kepada satu. Satu kepada satu. Lepas tu? Banyak kepada satu. Banyak kepada satu. Okay. So now the relationship, which one is considered as a function? Satu dengan kepada satu, of course. Banyak kepada satu. Banyak dengan satu. Satu. These two. Okay. So ini dua bukan fungsi. Okay. சரி. இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்ப்போம்? நான் வந்து அந்த டொமைன், கோடொமைன், ஜூலர். ஓகே, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம இங்க கொஞ்சம் பார்ப்போமே. ஓகே. சரி, இந்த क्वेश्चनக்கு வந்து apakah domain? Siapa boleh bagi jawapan? Domain? PQRS. PQRS. Okay. Semua yang ada di sini adalah domain. Okay. So, mana satu adalah codomain? 1, 3, 4, 7, 9. 1, 3, 4, 7 dan 9. Okay. So, apakah itu julat? Range. Julat maksudnya range. 1, 3, 7, 9. 3, 7, 9. Okay. So, எதை வந்து ignore பண்ணிட்டீங்க? 4. 4. Okay. Okay. Untuk kes ini, domain -2, 0. -2, 0. Okay. 1, 2, 3, 4. Domain வந்து you must take from here. Okay. Domain always take from paksi X. Okay. Codomain you take from here. இந்த ரேஞ்ச் இருக்கணும். அங்க codomain வந்து இங்க பார்க்கணும். அப்ப domain பார்த்தோம் சொன்னா சொல்லுங்க திருப்பியும் -2, 0 சமம் 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Mengapakah satu diambil kira? Archana? Kerana ada titik. Okay. So இந்த 1 வந்து actually இங்க. Okay, 3 வந்து இங்க. So நீங்க 1 பாத்தீங்கன்னா ada image lah. Okay, இருக்கு. சரி. Codomain 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம்? இங்க இருந்து. First இங்க இருந்து sampai titik ini, 5 lah ni. Okay, sampai sini. Seri, julat 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Julat codomain dengan julat you take from here. Paksi FX lah எடுக்கணும். Okay. So dalam kes ni domain selalunya ambil daripada sini. Codomain you take from here. Okay. So domain bagi FX lah. Okay. So dalam kes ni so see dalam kes ni அது இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அதாவது 0ல ஸ்டார்ட் பண்ணி 3 இதான் நம்மளோட டொமைன். ஆனா எல்லா பாயிண்ட்டும் முடியும். கர்வா இருக்கிறதுனால இட்ஸ் லென்கோங்கா இருக்கிறதுனால எல்லா பாயிண்ட்டும் நம்ம எடுக்க முடியுமே. அப்ப இந்த மாதிரி கர்வா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா you kena bagi dalam bentuk julat. அதாவது என்னோட டொமைன் வந்து
from 0 until 3. So எப்படி எழுதுறது? From 0 fx adalah sama dengan 3 ataupun kurang daripada 3. Julat எழுதணும். இந்த dalam bentuk range எழுதணும். Okay? Ya, எப்ப இந்த கேஸ்ல நம்ம எழுதுவோம் அப்படின்னு சொன்னா, kalau fungsi yang mereka bagi adalah curve, melingkungan தான். Because நம்ம எல்லா பாயிண்ட்டும் எடுக்க முடியும். கர்வ்ல உள்ள எல்லா பாயிண்ட்டும் எடுக்கும். அப்போ ஒண்ணுனா சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? mereka akan ambil julat. Okay, dalam kes ini straight நமக்கு தெரியுது. 2, 3, 4 கரெக்ட்டா பாயிண்ட் தெரியுது. அதனால kita bagi dalam bentuk nombor. Kalau ada curve இருந்துச்சுன்னா you kena bagi domain dalam bentuk julat. இந்த மாதிரி from what to what அப்படின்னு சொல்லணும். Okay, codomain dua fx6 curve இருக்கிறதுனாலமா dia bermula daripada 2 sampai 6. 2 ல ஸ்டார்ட் பண்ணி lowest point பார்த்தா 2. 2 ல ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆனா எல்லா பாயிண்டும் எடுக்க முடியும் தானே. curve இருக்கிறதுனால எல்லாமே அது வரும். எல்லாத்தையும் நம்ம பாயிண்ட் எடுக்க முடியும். சோ இதையும் நீங்க கண்ண பாக்கி நம்ம வந்து ஜூலா ரேஞ்ச் ஃபார்ம்ல கொடுக்கணும். சோ from 2 onwards sampai 6 kodomi. Okay, so julat Sama. Okay, julat pun sama. அப்ப எப்ப நம்ம வந்து bentuk இந்த மாதிரி ரேஞ்ச்ல கொடுப்போம், julat bentuk julatல கொடுப்போம் அப்படின்னு சொன்னா fungsi வந்து curve இருந்துச்சுன்னு சொன்னா. Okay, so now kita tengok soalan ni. Fungsi f ditakrifkan oleh, அதாவது fx ditakrifkan oleh 2x tolak 1. Okay, so இந்த போட்டிருக்காங்க, இதுக்கு என்ன பேரு ரூபா? இப்படி போட்டிருக்காங்க. ini bukan kurungan. Okay, இதுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவோம்? இது what is this? தெரியுமா? தெரியுமா அது என்ன பேர் இன்டர்னே? தெரியாது சார். அர்ச்சனா? Modulus. Okay, so ini yang kita panggil sebagai modulus. Modulus, okay. Itu bukan kurungan, itu adalah modulus. Modulus ni என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா, isinya saya ada satu fungsi fx sama dengan modulus 2x tambah 3 வச்சுக்கோம் modulus. Okay, சரி. Jika saya punya x adalah katakan 2, apa saya punya fx? So what do you do? Bila saya punya x adalah 2, when my x is equal to 2, what's the value of fx? So what I must do? I substitute the value of x inside the formula. Okay, so when I substitute 2, x on the 2 on the 3 plus 3, okay, so this one 4 plus 3 equals to 7. Okay, fx is equal to 7. fan jam ஆகுது. போயிடலாம், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. Let's say the same formula, same modulus atau formula. Bila saya punya x adalah katakan negatif 2. Bila saya punya x negatif 2, formula எப்படி வரும்? Okay, modulus 2 negatif 2 tambah 3. So ini adalah negatif 4 tambah 3. So finally I will get negative 1. Modulus negative 1.
Modulus -1 bila saya ambil jawapan கடைசியா finally answer will become 1. Okay, so என்ன டிஃபரண்ட் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மாடுலஸ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா whatever final answer positive or negative or கடைசியா answer வந்து positive ஆயிடும். Apa modulus maksudnya apa-apa yang kamu buat di dalam modulus kalau dapat jawapan negatif akhirnya dia akan jadi positif. Adan modulus. Vilangicha? விளங்கிச்சு சார். விளங்கிச்சு சார். If fx modulus negative 5 அப்படினா what's the answer of fx ஓட ஆன்சர் என்னது 5. Okay? 5. Modulus உள்ளுக்கு நெகட்டிவா இருந்தாலும் finally the answer will be 5. அதான் வந்து modulus. Okay. So இந்த கேஸ்ல வந்து பாத்தீங்க சொன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ditakdirkan sebagai fx is equal to modulus 2x minus y. Okay. Now they ask you to lakarkan, sketch the graph bagi fx. Okay. Di mana domain கொடுத்துட்டான். Domain வந்து -1 ல இருந்து 2 வரைக்கும். Okay. So இந்த கேள்வி வந்து எப்படி நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும்? They ask you to sketch the graph. Okay. So you can buat jadual. Okay, நம்ம மாடர்ன் மேத்ஸ்லயும் படிப்போம். Okay, you can buat jadual. Jadualnya ada mesti ada 3 அப்படி 3 ruanglah. Okay. So முதல்ல வந்து இந்த domain வந்து actually domain கொடுத்திருக்காங்க அது வந்து x ஓட வேல்யூ. So first you put domain x. X வந்து அவன் என்ன சொல்லிருக்கான்? Start from -1 until 2. அப்படினா -1 0 1 2. Okay, so domain வந்து -1 ல இருந்து 2 வரைக்கும். So -1 0 1 2 ல. Okay, இத எடுத்து என்ன பண்ணுவோம்? இந்த x ஓட வேல்யூ ஒவ்வொருத்தரையும் எடுத்து இந்த ஃபார்முலால நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி you will find out fx ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிப்பீங்க. Okay, கண்டுபிடிங்க பாப்போம். எடுத்து -1 போட்டீங்கன்னா ஆகும் செட்டில் பண்ணி இவதோ உங்களுக்கு நெகட்டிவ் கிடைச்சாலும் எனக்கு ஆன்சர் வந்து பாசிட்டிவ் தான் வரணும் because மாடுலஸ் இருக்குதுனால. So what do you get? 3. This one you substitute 0. இப்போ 0 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். முதல்ல -1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா செட்டில் பண்ணி இது fx இது. ஓகே இப்போ வந்து x வந்து 0 வந்துச்சுனா 1. This one 1. x வந்து ஆஃப் ஆச்சுன்னு சொன்னா how come 1? Substitute x as a yes. Okay. என்ன கிடைக்குது? 1 தான் கிடைக்குது சார். 1. Okay. 2 கன்சிடர் பண்ணா 3 கிடைக்குது. 3. ஓகே சரி. அப்போ உங்களோட கோஆர்டினேட் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்க சொன்னா கோஆர்டினேட் வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா actually இந்த fxன்றது வந்து y. Explain not disturbing me. ஓகே சரி. ஸோ கோஆர்டினேட் வந்து -1 3 xp பென் அப்பப்போ ஜாம் ஆயிடுச்சு. ஓகே 0 1 and this one 1 1 and this one 2 3. ஓகே சரி. இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. அந்த பாயிண்ட் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு நான் இப்ப சொல்றேன். ஓகே ஸோ how to sketch the graph. இப்போ நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு. இப்போ லாக்கர்கான் இருக்கீங்களா கிளாஸ்ல? இருக்கேன் சார். இருக்கோம் சார். ஓகே சரி. So bila you nak lakarkan graph,
ini adalah fx, pak sini f, pak sini x. Okay, so நமக்கு வந்து எங்க இருந்து எது வரைக்கும் இருக்கு? negative 1 ல இருந்து 2 வரைக்கும். Okay, so I put this one negative 1 lah. Okay, so negative 1 0 அப்பனா இது வந்து 1, இது வந்து 2. Okay, fx பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 இருக்குது. Okay, let's see 1 2 3. Okay, so இப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து எப்படி நீங்க லாக்கல் பண்ணுவீங்க? negative 1 3, negative 1 3 is somewhere here. Okay, negative 1 3. Okay, அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 0 1. 0 1 இங்க பண்ணுவீங்க, அதாவது somewhere here. Okay, x 0 y 1 ல. Okay, ரெண்டு பாயிண்ட். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 1 1. 1 1 இங்க somewhere here. x1 y1 1. Okay, lepas tu 2 3. 2 3 di mana? Di sini. Okay, so நீங்க பாத்தீங்கன்னா ini adalah graf garis lurus. Okay, straight line. எனக்கு எப்படி straight line தெரியுது? குவாச மேக்ஸிமம் வந்து 1. அப்ப இது பார்த்தா இது வந்து ஒரு கர்வ் இல்ல, இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன், இது வந்து ஒரு garis lurus. அப்ப garis lurusனா எப்படி நம்ம வரையறது? நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த சம்திங் மிஸ்ஸிங் இருக்கும் இந்த ஜடுவால்ல. ஏன்னா அவங்க கொடுத்திருக்க டொமைன் வந்து negative 1 ல இருந்து 2 வரைக்கும். சோ நம்ம negative 1 ல இருந்து 2 வரைக்கும் கரெக்டா போட்டோம். negative 1 0 1 2 ரொம்ப புலா சஜலா. ஆனா நான் கிராஃப் பிளாட் பண்றப்போ பாயிண்ட் வந்து எனக்கு ஒரு garis lurus மாதிரி வரல. இங்க இடையில இங்க மிஸ்ஸிங் தானே? ஆமா சார். அந்த மிஸ்ஸிங் வந்து நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிச்சு இப்படி ஒரு மிஸ்ஸிங் இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க. ஏன்னா முதல் கேள்வி நம்ம செய்யறதுனால உங்களுக்கு விளக்கிறேன். நீங்க ஜடுவால் வீணை பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து பிளான் பண்ணணும். ஏன்னா இங்க இருந்து வருது, அதுக்கப்புறம் இங்க இருந்து போகுது. அப்ப garis lurus இல்லையா? ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இல்ல, ஏதோ சம்திங் மிஸ்ஸிங், இடையில ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் விட்டமா இருக்கு. ஓகே, இங்க வந்து யூ மஸ்ட் ரிமெம்பர் 2 things. ரெண்டு விஷயம் நீங்க மெமரைஸ் பண்ணணும், ரெண்டு விஷயம் நீங்க வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்னாவது வந்து color other modulus graph paxi x, paxi y, paxi x இருக்குல்ல. ஓகே, மாடுலஸ் உள்ள கிராஃப் வந்து paxi x க்கு கீழ கிராஃப் வராது. no way. கிராஃப் வந்து tidak akan muncul di bagian bawah x. paxi x க்கு கீழ அந்த கிராஃப் வரவே வராது. எந்த கிராஃப்ல மாடுலஸ் இருக்கோ கண்டிப்பா எல்லாமே paxi x க்கு மேல தான் இருக்கும். ஓகே, ஒன்னாவது விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த கிராஃப் வந்து நேரா வந்துட்டு paxi x ல டச் பண்ணிட்டு திருப்பி பந்தல் பண்ணுது, கீழே போவாது. paxi x கீழே போவாது, அதாவது y வந்து நெகட்டிவா இருக்காது. ஓகே, அப்படின்னா கிராஃப் வந்து மேலேயில அப்படியே வந்துட்டு எங்கேயோ டச் பண்ணிட்டு திருப்பி மேல போகுது. அதான் இந்த டச் பண்ற பார்ட் வந்து நம்மளுக்கு நீங்க கண்டுபிடிக்கல, இதை மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். விளங்கி சார் என்ன சொல்றேன்னு? விளங்குது சார். ஓகே, அந்த டச் பண்ற பார்ட் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கீங்க? அது எங்க அந்த கிராஃப் ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து paxi x ல எங்க டச் பண்ணிட்டு திருப்பி மேல ஏறுது. இது அப்படியே நேரா வந்துட்டு இந்த இடத்துல டச் பண்ணிட்டு திருப்பி மேல ஏறுது. So how to identify this? Archana? Midpoint. Itu tak mestinya menjadi midpoint, not necessary. அந்த நம்ம குவாட்ராட்டிக் மாடர்ன் மேத்ஸ்ல படிச்ச குவாட்ராட்டிக் வந்து நம்ம paxi symmetry கண்டுபிடிக்கிறப்ப மிட் பாயிண்ட். ஓகே, ஆனா இதுல வந்து tidak semestinya மிட் பாயிண்டா இருக்கும், இல்லாமலே போகலாம். அதுமே அர்ச்சனா, how to find? அர்ச்சனா இருக்கியா? இருக்கு சார். how to find? எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஓகே, இந்த இடத்த பாயிண்ட வந்து கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து நம்ம ஜடுவால ஒரு போடணும். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, அந்த பாயிண்ட்க்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்? you punya fx you jadikan kosong. saya sudah kata paxi x ல வந்து y வந்து kosong-ஆ இருக்கும், அதாவது fx வந்து kosong-ஆ இருக்கும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? fx-ஐ kosong ஆக்குங்க. ஓகே, சோ இந்த ஃபார்முலா பாருங்க.
doer x minus 1 fx jadi kosong இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுனால எனக்கு வந்து fx வந்து kosong ஆக்கணும். fx வந்து நான் kosong ஆக்கறேன்னா dia jadi macam ni. Okay, so 2x is equal to 1, x is equal to 1 over 2. maksudnya எங்க வந்து அது கட் பண்ணிட்டு போகுதுன்னா x வந்து ஆஃப்ல accidentally itu adalah midpoint. ஆனா not necessary midpoint இருக்கணும்னு அவசியமும் இல்லை. ஓகே, இருக்கும் இல்லாமலே போலாம். அப்படின்னா அந்த கோஆர்டினேட் வந்து என்னது இப்ப? Is it of 0? Ya, ஆமா சார். விளங்கிச்சா? விளங்குது. விளங்கிச்சு சார். ஓகே, அப்ப அந்த பாயிண்ட வந்து நீங்க இங்க ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணனும்னா சரியா? எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு x வந்து ஆஃப். x ஆஃப்னா அப்ப கண்டிப்பா இங்க போட்டுக்கணும் அது. x வந்து ஆஃப், y 0. Because -1 0 off 1 2. இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து அது அந்த கிராஃப் வந்து பக்ஸ் x டச் பண்ணிட்டு மேல போகும். மாடுலஸ் இருந்தாலே கிராஃப் வந்து கீழ வராது. கீழ பக்ஸ் x கீழ கிராஃப் வந்து முச்சல் பண்ணாது. Because மாடுலஸ் maksudnya semua jadi positif. அப்ப அப்படியே நேரா வந்து திருப்பி 10 பாலி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிரும் மேல. ரூபா விளங்குதா? விளங்குது சார். ஓகே, so kita buat soalan ni. Tentukan domain. Cepat. Yaar சொல்ல முடியும்? Domain apa? Domain எங்க பார்க்கணும்? கீழ பார்க்கணும். sini. Codomain வந்து நீங்க எங்க பார்க்கணும்? ஜூலாட்டும் இங்க தான் பார்க்கணும். ஜூலாட். Range Okay, so domain adalah negative 2, negative 1, 0, 2, 4. Okay, codomain 1 2 3 4 5. சரியா? சரி சார். Okay, range-னா ஜூலாட். 1 2 3 4 5. 2 இருக்கா? இல்ல 2 இல்ல 1 3 4 5. 1 3 4 5. Yang 2 lah. Lupa. Yang 2 lah titik lah sir. Okay. So yang sir. ni. Yes. Codomain lah yang 2 lah. Mana? Codomain. Codomain mesti ada 2. ஏன்னா codomain வந்து from இங்க இருந்து எல்லாமே. Okay? 1 2 3 4 5 lah. ஆனா range-ல வந்து 2 இருக்காது. 1 3 4 5. Okay ah? Okay sir. Okay, B சொல்லுங்க. Okay, sir. Domain JKLM. JKLM. Okay, codomain 2 3 6 7 10. semua. எல்லாமே எடுத்தானோம். 2 3 6 7 10. Okay. Range 37. 37. Okay. So, domain domain வந்து Negative. நீங்க வந்து இது கொடுக்கலாம். என்ன கொடுக்கலாம்? ரேஞ்ச்ல கொடுக்கலாம். ஏன் ரேஞ்ச்ல கொடுக்கலாம்? இது வந்து இட் இஸ் நாட் கர்வ். இந்த எல்லா பாயிண்ட்டும் முடியுமே. அந்த கால்ஸ்ல உள்ள எல்லா பாயிண்ட்டும் கணக்கு எடுக்கலாம் தானே. அப்ப இதோ ரேஞ்ச்ல கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி கரெக்டா டிஸ்ட்ரிக்ட் சொல்லுவோம். கரெக்டா 1 1 1 1 கீழ தெரியுது நமக்கு பாயிண்ட்ல கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப நம்ம இப்படி கொடுக்குறீங்க. கர்வ் இந்த மாதிரி லைன்ல இருந்து உள்ளது வந்து யூ கேன் பாக்கெட் நம்பர் to ஜூலை. அப்ப டொமைன் F எல்லாம் எதுல இருந்து எது வரைக்கும்? from Negative 3 hingga 5. Okay, domain adalah X Okay, codomain 2 hingga 6. ialah from 2 6. Julat pun 2 hingga 6. sama. Okay. Sekarang buat soalan ini saya bagi irama maksudnya lah lakarkan graf. Okay, bagi domain கொடுத்துட்டான். அப்பனா இப்ப முதல்ல இதுக்கு நீங்க x fx கோஆர்டினேட். ஓகே, சோ அதுக்கு முன்னுக்கு ஒரு இத வந்து
செய்யுங்க முதல்ல.